اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جنوں کو تمہیں بھی ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو اب چلتا ہے 3واں مہینہ ربیع الاول کا 10 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیث اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات، اسلامی تاریخ کے بارے میں۔ اصحاب کہف، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ کہف میں اصحاب کہف کا تذکرہ کیا ہے۔ 3 صدی عیسوی میں روم میں دقیانوس نام کا ایک مشرک بادشاہ تھا۔ اس نے رومیوں میں بت پرستی کو عام کرنے اور عیسائیت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اسی بادشاہ کے عہد حکومت میں چند نوجوان جو توحید کے قائل تھے، جب ان کو بادشاہ کی طرف سے اپنے دین اور جان کا خطرہ لاحق ہوا تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک غار میں پناہ لی۔ انہی لوگوں کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ غار میں سوتے رہے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے منہ پر بیٹھ کر ان لوگوں کی حفاظت کرتا رہتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 309 سال کے بعد انہیں اپنی قدرت سے جگایا۔ ان میں کا ایک شخص اپنے زمانے کے پرانے سکے لے کر کھانا خریدنے شہر میں آیا تو لوگوں کو ان نوجوانوں کا علم ہوا۔ اب ملک کے حالات بدل چکے تھے اور اس وقت کا بادشاہ ایمان والا تھا، مگر اس زمانے میں ایک پادری نے قیامت کے روز مردوں کو زندہ ہونے کا انکار کر دیا تھا اور لوگ فتنے میں پڑ رہے تھے۔ اتنے پرانے زمانے کے لوگوں کے واپس آنے پر ہر ایک کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ہو گیا اور پادری کی بات جھوٹی ثابت ہوئی۔ 2واں قصہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزے کے بارے میں، ایک چمتکار کے بارے میں۔ جو میں برکت، حضرت نوفل بن حارث رضی اللہ عنہ نے شادی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے آپ کا نکاح کر دیا۔ حضرت نوفل رضی اللہ عنہ نے بطور مہر کوئی چیز تلاش کی مگر ان کو نہیں مل سکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رافع اور ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو اپنی زرع ایک یہودی کے پاس 30 سا جو کے بدلے گروی رکھنے بھیجا۔ چنانچہ وہ لوگ جو لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حضرت نوفل رضی اللہ عنہ کو دیے۔ حضرت نوفل اور ان کی بیوی نے آدھے سال تک اس میں سے کھایا اور پھر اس کو ناپ لیا تو وہ اتنے ہی تھے جتنے شروع میں تھے۔ حضرت نوفل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس کو نہ ناپتے تو تم اس میں سے پوری زندگی کھاتے رہتے۔ مستدرک 5075 کے ریفرنس میں سے۔ 3واں قصہ، ایک فرض کے بارے میں۔ شوہر کے بھائیوں سے پردہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نامحرم عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو۔
एक अंसारी साहबा ने अर्ज़ किया, देवर के बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देवर तो मौत है। क्या खुलासा करते हैं तो इसमें शोहर के भाई वगैरह से पर्दा करना इंतहाई ज़रूरी है और उससे इस तरह बचना चाहिए जिस तरह मौत से बचा जाता है। सही बुखारी हदीस 5232 उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 4वां क़िस्सा एक सुन्नत के बारे में, हुसूल औलाद के लिए दुआ करना। अगर किसी को औलाद ना हो तो इस दुआ का एहतिमाम करना चाहिए। वो दुआ को रब्बी ला तज़रनी फ़र्दम व अंत खैरुल वारिसीन, तर्जुमा, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे अकेला मत छोड़िए और आप तो सबसे बेहतर वारिस हैं। सूरह अंबिया में 80 आयत में है सो दुआएँ। 5वां क़िस्सा एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में, गुनाहों से तौबा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रात को अपना हाथ फैलाते हैं ताकि दिन के गुनहगार तौबा कर ले, और दिन को हाथ फैलाते हैं ताकि रात के गुनहगार तौबा कर लें। ये सिलसिला क़यामत के करीब मगरिब से सूरज तुलू होने तक जारी रहेगा। सही मुस्लिम हदीस 7165 अबू मूसा अशारी रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 6वां क़िस्सा एक गुनेह के बारे में, दीन के ख़िलाफ़ साजिश करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन खयानात करने वाले लोगों की हालत ये है कि लोगों से तो शर्माते हैं और अल्लाह से नहीं शर्माते, जबकि अल्लाह ताला उस वक्त भी उनके पास होता है जब वो रात को ऐसी बातें करते हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं है, और जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह ने सबका इहाता कर रखा है। सूरह निसा 108वां आयत में है सो दीन के ख़िलाफ़ साजिश करना नीगर को। 7वां क़िस्सा दुनिया के बारे में, दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ़ खेल तमाशा है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखोगे और तक़वा इख्तियार करोगे तो वो तुमको तुम्हारा अजर और सवाब अता फ़रमाएगा और तुमसे तुम्हारा माल तलब नहीं करेगा। सूरह मोहम्मद 30/6 आयत में है सो। 8वां क़िस्सा आखिरत के बारे में, दोज़ख का दरख्त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़ख़ूम का तो जहन्नम का एक दरख्त है जो इंतहाई कड़वा है, उसका एक ख़तरा भी दुनिया में टपका दिया जाए तो उसकी कड़वाहट की वजह से तमाम दुनिया वालों का जीना मुश्किल हो जाए। तो अब बताओ उस जहन्नम का क्या हाल होगा जिसकी खुराक ही ज़ख़ूम होगी। तिर्मिज़ी 2585 इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 9वां क़िस्सा तिब्बे नबवी से इलाज, खाने के बाद उंगलियां चाटना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उंगलियों से खाना खाते थे और खाने के बाद हाथ की उंगलियां चाट लेते थे। सही मुस्लिम हदीस 5417 काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या फ़ायदा का तो आलमा इब्न क़य्यिम अलैहि रहमतुल्लाह कहते हैं कि खाना खाने के बाद उंगलियां चाटना हज़म के लिए इंतहाई मुफीद है। आखिरी 10वां क़िस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में, हदिया को मामूली ना समझो। हदिया को तो तोहफ़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुसलमान औरतों, कोई पड़ोसन अपने पड़ोसन के हदिये को हकीर ना समझे का तो कम समझना नहीं, चाहे वो बकरी का खुर ही क्यों ना हो।
खुर का तो बकरी के पावों को एक प्लास्टिक के जैसा हटा करते उसे। सही बुखारी हदीस 2566 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से क्या खुलासा करते हैं तो इसमें पड़ोसियों को आपस में हदिया देते लेते रहना चाहिए और किसी की दी हुई चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 10 रबीउल अव्वल के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 11 रबीउल अव्वल के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।